المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله ولإخواننا المؤمنين عامة ويجعل من الراضين المرضين الهادين المهتدين ومن حضر هذا الجمع يكتبه الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في الإسلام صلى الله عليه وسلم إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب
الغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان. سورة كاملة ضرت في محمود صلى الله عليه، فتعطرت بوجودها أطناف الوجود، وطرست برد العوالم بتراث التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ليتشرف بوجوده الثقلات، وتنتشر أصواره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سواد فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سرره قد توالى بحبيبي، اللهم صل عليه. الأنام نوانا جل وشرف الجود بنور غمر الكون بهجة والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل عليه بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية، وأبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإكرام صلى الله عليه. تبشر بها روح المصلى عليه. هيا الهادي هيا الهادي بأجمل ذكرى، صلوا على يا
Hey,
فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصراف الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعم صلى الله عليه. فهو القمر الطعام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضعه. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله
اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرا، وأعلى ما بعزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن. إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا بحضرة سيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وأهل بيته وأزواجه وأصهاره وأتباعه ومريده ومريداته ومحبه ومحبته وإلينا معهم أجمعين، ثم إلى أرواح سائر الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا وسائر الأولياء في العرب والعجم والأئمة المجتهدين وحملة القرآن العظيم والقراء والمخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين وجميع أهل الدروق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا، والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأزهارنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأرحامنا وحواشينا وأتباعنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم وعليه، ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعامهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن كاف إلى كاف. إن الله يعلي درجة في الجنة وينفعها بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة، وإن الله يرزقنا ببركتهم رزق الأشباه والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبع، وإن الله ينظمنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة، وإن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا الواحا العجل الساعة شفاء لا يغادر بعده سقما، وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين لأداء فريضة السكنين، وإن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعة وعن المعاصي والمخالفات، وإن الله يكثر لنا وتوابع الحق والهدى، وإن الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير، وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سكرات الموت، ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغوث صاحب هذه المناقب شيء لله لنا ولهم ولهن له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Ada seorang raja yang sangat zalim dan suka memaksa mengambil harta orang lain.
apa saja dari asma Allah yang dapat menolakkan daripada kezalimannya itu. Maka Tuan Syekh Muhammad Saman menjawab, sebutlah namaku 3 kali, ujar Sidin. Maka aku ulangi lagi pertanyaan itu sampai 3 kali. Ini kada yakin rupanya orang tadi lawan saya Saman. Diulangi Sidin lagi pertanyaan. Apa kira-kira amalan supaya kau menolak kezaliman raja nang zalim tadi? Ujar Syekh Saman, sampai ngaranku, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Rupanya orang ini masih kada yakin lagi lawan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Namun jawaban beliau tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya hatiku. Nah, wali yang tahu apa yang terbesit di dalam hati kita, wali itu tahu. Nang datang nih betanduk, nang datang nih betaring, nang datang nih bebuntut. Lalu beliau berkata kepada aku, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau menyebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Saman, dan aku cium kedua telapak kakinya, serta aku berkata, wahai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku pergi ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menunaikan ibadah hajiku. Setelah semua selesai, aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku menyebut namanya, menyebut nama Tuan Syekh dengan perlahan-lahan. Jadi lamunnya ada raja nak anak buat dolim lo ninya nih, ninya tuh kepandir nang kayak ini. Ya sama. Nah kalau ibu ente disipus nang kurang ajar ya nang ketujuh memaksa, nang ketujuh apa? Ya sama tuh. Dengan catatan hati dasar bujur yakin lawan Sidin. Lamunnya yakin pasti ditolong oleh Allah. Yang menolong tuh Allah Ta'ala. Makhluk itu kan kalau memberi pertolongan tanpa izin Allah. Tapi ada makhluk yang dicintai Allah. Lamunnya Sidin berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Nah itu makhluknya sayangnya lain kita. Seandainya kita nak itu ya nyaman. Ada perlu menyambat ya saman. Sambat aja arsyad misalkan. Atau ya udin. Tapi berhubung kita ini lain orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah jadi Sidin menyambat ya saman. Maka dengan berkat karomah Tuan Syekh Muhammad Saman, terlepaslah aku daripada kejahatan raja yang zalim tadi. Nah hebatnya Sidin. Ini karomah bubuhan wali. Dan setengah daripada karomah Tuan Syekh Muhammad Saman, yaitu yang dihabarkan oleh Muhammad Soleh. Apa jar Sidin? Ketika aku di Mekah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak melahirkan. Ini karomah Sidin. Jadi nang berkisah nih bininya hendak melahirkan pas di Mekah Al-Musyarrafah. Dengan sangat susahnya bininya hendak melahirkan tapi ngalih. Dan hatiku sangat takut. Setelah habis ikhtiarku, maka aku baca suratul Fatihah dan ku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Nah ini tawassul katanya. Ini tawassulnya nang melajari Nabi Adam. Nabi Adam tuh yang pertama kali bertawassul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya kita bertawassul tuh siapa? Nabi Adam. Dalilnya itu disebutkan di dalam kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitabnya tuh apa nih ngarannya? Nah Sidin mengisahkan orang yang pertama kali bertawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Nabi Adam alaihissalam. Abul Bashar bertawassul kepada Abul Arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi Sidin sudah kada ada lagi usaha, upaya, ikhtiarku sudah cukup. Aku bingung, bini hendak melahirkan tapi ngalih. Jalan terakhir apa? Doa silahul mukmin. Doa itu silah pedangnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sidin berdoa, berkirim Fatihah kepada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Itu berdoa kepada Allah Ta'ala, tawassul hingga sampai pada bacaan waja'al lana min kulli dhaiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ibnu Sidin berdoa memohon sampai pada perkataan waja'al lana min kulli dhaiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca
sambungan ayat tersebut, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku. Oh, hadir Sidin. Dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangi bacaan itu dan melahirkanlah perempuanku itu dengan mudah berkat karomah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Anak melahirkan kali. Limbah itu Sidin bertawassul, kirim Fatihah lawan Rasulullah, kirim Fatihah lawan Syekh Muhammad Saman. Bah itu Sidin baca wa ja'alana min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Anak menerusakan, bayinya lahir sudah. Melihat langsung Syekh Saman hadir di hadapan Sidin. Karena bubuhan wali itu ada batas, ada tofatul waqt, inya kau melipat waktu, inya kau melipat jam. Itu bubuhan wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, di sini Sidin ada, di sana Sidin ada juga. Pada waktu yang bersamaan, pada jam yang bersamaan, itu sudah biasa. Makanya lamunnya pepandir tentang aulia Allah taala jorang Arab tuh musmakul. Ada masuk akal. Kenapa? Karena kita memang tidak berbicara akal, tapi kita berbicara tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Wali itu salah satu bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya karomah yang ada di dalam diri wali tersebut. Nah, jangan heran, kan usah heran. Kayak guru sekumpul. Sidin anak makan rambutan kan pas buah musim rambutan kan ambil di belakang ada rambut. Jangan heran. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada karomah Tuan Syekh Muhammad Saman, yaitu bahwa Tuan Syekh Abdullah Basri ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjarakan di penjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam ke-27 bulan Ramadan di Mekah Al-Musyarrafah di tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul kepada Syekh Muhammad Saman. Nah, ini bukti bahwa Sidin ini sahibud darah. Ada seikung, ada dua nang kisah. Minta tolong berkat Syekh Saman. Waktu Sidin malam ke-27 bulan Ramadan diikat gulu Sidin lawan dirantai gulu Sidin. Sidin bertawassul kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani dengan membaca Ya Rabbi waghfir lil abidil jani Muhammadin syahiri bis sammani. Itu doanya Sidin, itu tawassulnya Sidin. Lalu ia berteriak sehabis-habisnya suaranya, berteriak Sidin, Ya Samman, Ya Samman, Ya Samman, berteriak sehabis-habisnya. Imbah baca Ya Rabbi waghfir lil abidil jani Muhammad asyahiri bis sammani. Berteriak Sidin, Ya Samman, Ya Samman, Ya Samman. Tiba-tiba jatuhlah rantai dari lehernya. Nah, gugur rantai tadi. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali di dalam 3 malam. 3 malam berturut-turut dirantai, bertawassul, gugur. Dirantai lagi, bertawassul, gugur lagi. Dirantai lagi, bertawassul, gugur lagi sampai 3 hari 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut, maka setiap itu pulalah jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui oranglah bahwa ia murid daripada Tuan Syekh Muhammad Saman. Kemudian ia dibebaskan daripada penjara dan diberi hadiah. Nah, wali aja dakwah memintakan pertolongan non Allah Ta'ala. Wali itu apalagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba pikirkan. Makanya cari hati Nabi itu, ambil hati Nabi itu. Apa caranya mengambil hati Nabi? Jangan hendak kita nang diperhatikan Nabi, tapi kita ada gerakan al-harakah berkah, gerakan itu berkah. Cari kita nih di sini hadir nih mencari apa? Mencari muha. Ya, kita mencari muha. Tapi mencari muha gasan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Di dunia, di akhirat kita ditolong lawan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun bubuhan ente percaya lawan Nabi, lamun ente kada percaya lawan Nabi, tak ada usah. Kada apa-apa, kada rugi. Nah, lamunnya percaya, cari hatinya Rasulullah, ambil hatinya Rasulullah. Apa yang kita bisa? Terbang, mukul hadroh, merapak, ya moler. Lawan jangan bertingkah. Lamun ada yang bisa tuh jangan bertingkah. Lain kesan kami lain, kesan Nabi, nang beri syafaat. Kita menyesal yang di akhirat. Menyakat tahu di Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab tuh dicinta kok Nabi. Berarti kita kada cinta banget pada Abu Lahab lawan Abu Jahal kita. Saking Abu Jahal Abu Lahab itu gengsi benar ya.
bukannya kada percaya, bukannya yang kada suka lawan Rasulnya, suka lawan Rasulullah, tapi gengsi, sombong tuh orang sombong. Nah itu karomahnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Banadi. Wali aja kau memberi pertolongan, minta lawan Allah Ta'ala, apalagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, himungi hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus mengumpati sunnah, beribadah, menggawi ini, menggawi itu, berkhidmat ini, berkhidmat itu. Tapi ngaku Habib ente, ya percuma. Ente ngaku Habib, percuma, masuk neraka jahanam. Nabi itu benci lawan orang nang karena mengakui kawitannya sebagai kawitannya. Siapa itu? Ya orang ngaku Habib. Nang mengaku Habib itu benci orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ngaku Habib itu dilaknat lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kada mengakui kawitan sebagai kawitannya, makanya dilaknat lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengerti kalau? Kada nang apa bang sebabnya kenapa orang mengaku Habib dilaknat? Inya kada mengakui kawitannya sebagai kawitan orang dikakui, dilaknat oleh Allah Taala. Terpisah-pisah nih awak sembahyang, tahajud, itu apalagi sedekah, itu berkurban, kurbannya kada mau tanggung 50 ekor sapi, tapi ngaku Habib neraka jahanam. Kan bukan? Percaya aja, hirang Muhammad mati, kubur gitu bisa meledak. Periksa aja orang mau ngaku temennya mati. Ada gampangan orang apa ngaku Habib nih. Makanya lamunnya kita nilai lain, kadusa biasa aja, jadi biasa aja. Kadusa model-model jadi orang tuh. Semodel aja kan cukup. Apa model-model jadi manusia, semodel aja cukup. Lamunnya dasar alim itu mati lo orang. Handaknya dihormati tapi kada alim, baiki adab. Habib Bahari itu lamunnya kada ilmu badab, lamunnya kada adab ahli mihrab tuh 3 Habib Bahari. Lamunnya sidin tuh kada berilmu, kada alim, pastinya tuh ahli ibadah. Lamunnya kada ahli ibadah juga, pastinya tuh ahli adab, akhlak. Jadi lamunnya hendak dicintai lawan orang, itu tadi kada berilmu, kada kau mengajar, rajin beribadah doakan orang. Lamunnya kada kau juga beradab barang, husnul khuluq, perangai yang baik. Nah kayak apa itu? Bertamu nonton senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu muslim jangan hai. Orang kafir. Yang kalau guru, orang kafir aja guru arsad. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi lamunnya ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Lamunnya ada orang assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sempurnakan salamnya. Kalau orang mereka, yang itu aja juga malah tanggung gitu doang. Wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Tuan Syekh Muhammad Sidin berisi wasiat. Bubuhan wali itu, bubuhan orang alim, bubuhan orang soleh itu pasti ada wasiat. Kalau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos di dalam kitab Al-Girtos ke apa tuh? Sidin itu menyarankan kita tuh lamunnya hendak guring, jadi Sidin tulis wasiat. Lamunnya hendak guring, tulis wasiat. Aku wasiatkan kepada diriku, kepada keluargaku, kepada anakku, kepada istriku agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengerjakan sholat 5 waktu ini, ambil duit di bawah misalkan, tulis wasiat itu wasiat, tulis wasiat, hanya diantak di bawah bantal. Pas kita meninggal kita sudah berisi wasiat. Nah itu kelakuannya bubuhan wali, pasti menulis wasiat. Sidin Syekh Muhammad Samad berwasiat, wazayyinil zahira wal batin bikulli ilmin zahirin wa batin. Artinya ajar Sidin apa? Ini wasiatnya Sidin. Hiasilah olehmu akan anggota yang zahir itu dengan ilmu syariat yang zahir, yaitu ilmu fikih, ilmu usuluddin. Dengan demikian ujar Sidin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala ibadatmu yang zahir seperti sholat, puasa, membayar zakat, mengerjakan haji dan lain-lainnya. Nih Sidin, wa zayyinil zahira wal batin bi kulli ilmin zahirin wa batin. Hiasi ilmu zahir kita, belajar ilmu fikih, belajar usuluddin. Ente mengaku ma'rifat, mengaku al-arifu billah, mengaku sudah ada hijab lawan Allah taala. Kami hanya berdiri, bebasuh ada, bah kami menghadap ke kiblat,
rukun wudu kada tahu, rukun sembahyang inti kada tahu, mengaku wali itu kada ada bungol, wali itu kada ada nambu bungol. Lamunnya ada orang tuh hendak dijadikan Allah Ta'ala wali tapi nya bungol, jadi dilajari dulu Allah Ta'ala. Lam yaj'alillahu waliyan jahilan. Allah Ta'ala tidak menjadikan kekasihnya nang bungol, itu ada. Makanya orang nang sebelum belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, apalagi pokoknya ilmu nang kesempurnaan diri, inya menguasai bedahulu sudah ilmu zahir. Apa ujar Al-Habib Husain luar Batang memadahkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anta ya Syekh Arsyad anta bahrul ilm. Jadi Habib Husain luar Batang memuji kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Habib Husain itu waktu itu mursidin 19 tahun, Syekh Muhammad Arsyad itu datu 63 tahun kisahnya itu. Apa ujar Syekh Muhammad ujar Habib Husain luar Batang, anta ya Arsyad bahrul ilm, lautan ilmu zahir, fikih, limbah itu masalah faraid, masalah zakat, masalah sholat, masalah puasa, masalah haji, bab nikah. Dan ini bab nikah aja kada tahu, bini orangnya disingkat haji yuk bungol, dada wali namanya itu dada. Nya wali itu ada dua, ada wali Allah Ta'ala, ada wali setan. Tuh Quran ngebandir. Wali itu ada dua, jangan tersalah. Wali Allah Ta'ala tuh ada wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala siapa? Idza ru'u dzikrullah. Lamun kita melihat muhanya ingat Allah Ta'ala, itu wali Allah Ta'ala. Tapi lamun melihat muhanya ingat togel, ingat buntut, ingat mabuk, berarti ini wali setan. Jadi jangan seberatan wali, karena kalau di zaman wali itu memang wali, ada wali Allah Ta'ala, ada wali setan. Itu Quran nambah bandir. Nah, jadi jangan hendak pada wali-wali lah, wali apa dulu? Wali setan ke wali Allah Ta'ala nih? Kamu siapa benar ya wali? Lain wali Allah Ta'ala. Kan ada wali Allah Ta'ala tuh ada nang bungol, kan ada. Seberatan wali Allah Ta'ala tuh alim, saleh, taqi, takwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beluman sidin memberi nasihat lagi pohon wali. Kita melihat muhanya tuh aja ingat Allah Ta'ala dah. Idza ru'u dzikrullah. Lamunnya kita melihat musidin ingat Allah Ta'ala. Kenapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzab benar. Inya berdiri, inya berduduk, inya berapa? Inya berzikir terus lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lamunnya kita melihat musidin pasti ingat lawan Allah Ta'ala. Itu bukan wali. Kisah anak wali, kisah anak jadi wali kada makan nasi putih aja, tapi mie sedosa nih. Itu lain wali Allah Ta'ala nih itu. Sembahyang kada, puasa kada, hendak belajar ilmu hakikat, hendak belajar ilmu ma'rifat, rukun wudu aja kada tahu, nak jadi apa? Nak jadi hantu. Nada belajar dulu ilmu syariat nih, Syekh Muhammad Samad. Ini wasiat sidin. Wa zayyinil zahira wal batin, sidin bikul ilmin zahirin wa batinin. Ini orang lamunnya berumpat tarekat samannya, tapi cari guru. Kalau hendak tarekat samannya itu cari guru nang dasar mengambil baiat lawan guru yang terpercaya. Jangan salah-salah kalau berbaiat. Ini ada orang kisah musti anak membaiat orang mengaji jangan bisa membaiat orang mall ada. Tidak boleh membaiat sembarangan. Memberi orang sanad, memberi orang ijazah. Seorang jangan dapat sanad, seorang aja kan dapat ijazah. Namun amalan gak ada apa-apa kada besanad, kada ijazah amalan gak ada apa-apa, bersolawat. Gak apa-apa kada ijazah, amun ilmu besanad, harus besanad, jangan kada besanad, jadi warik kada besanad. Nah, ini pesannya sidin wa zayyinil zahir wal batin bi kulli ilmin zahirin wa batin. Kurang apa sidin ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah? Ayo, Syekh Muhammad Saman nih. Kurang apa sidin? Nang didahulukan sidin apa? Ilmu apa? Ilmu syariat. Ilmu syariat tuh kadadalah istilah guru dong, istilah guru nih. Nih sudah, misalkan ini magotnya sudah tinggi. Syariat laluinya, hakikat sudah, ma'rifat sudah. Lalunya boleh mencapai bebinian yang lain mahramnya misalkan, itu lain guru, itu guru bulan. Dada. Syariat tetap syariat. Kada boleh diganggu gugat, kada boleh dirubah. Nang guru kan, nang murid kan, kada boleh bersalaman. Guru nang bebinian, kada boleh bersalaman guru lawan guru nang lakian. Kada boleh. Ini saya saman. Ilmu zahir, ilmu syariat dirsidin pakai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kurang apa? Langsung bertemu lawan Allah Ta'ala, bepandiran lagi lawan Allah Ta'ala Nabi Muhammad. Apa jalan Nabi Muhammad? At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatuh lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu Nabi Muhammad, orang hendak masuk Islam bebinian lawan Nabi selendang Nabi aja. Coba ikuti pun. Antok lente. Nah, kada mau Nabi menjapai tangan bebinian yang lain mahramnya, kada mau. Seorang Nabi lain, wali lain. Asiannya murid kuning menjapai kanjung butuh. Alam betah bang, percaya aja kan ada. Wali itu menjaga lawan syariat Nabi. Wali itu menjaga lawan syariatnya Rasulullah. Jadi yang mun pina ada wali nang pina bebungulan gara tapi pinter tuh lain wali kan tuti ya kalau ketulahan bang. Mun ada tuh wali ada memakai syariat Nabi itu lain wali habis kisah. Itu Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ini berdasar nilah bukannya kada berdasar. Ini pandiran Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Apa jar sidin? Idza ra'aitar rajula yatiru fil hawa fala ta'tabirhu hatta aqwalahu wa af'alahu bimizan syar'i. Ujar sidin, ujar Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Intene aja sidin lamunnya melihat orang tuh hawa terbang di atas awan, kada naik pesawatnya terbang atau ini berjalan di atas banyu, jangan langsung diumpati jadi lihati dulu ingat perkataannya, perbuatannya, ucapannya sesuai ke dalam syariat Nabi. Lamunnya sesuai lawan syariat Nabi umpati, lamunnya ada sesuai lawan syariat Nabi jangan diumpati. Misalkan menjapai pembinian, apalagi berduaan lawan pembinian lain mahram, apalagi nanti kisah pakai nikah batin itu tambah bungol manusianya tuh. Itu tuh 2 kali dosa. Inya sudah bermaksiat lawan Allah Ta'ala, menghalalkan pulang maksiat. Ente bermaksiat, ente sadar itu dosa, ente yakin itu dosa, ente dapat dosa besar dari Allah Ta'ala. Tapi kalau ente meyakini itu maksiat itu kada ente anggap dosa, hati-hati bisa kafir hukumnya. Sembahyang 5 waktu hukumnya wajib, ente kena sembahyang, ente dosa. Tapi ketika ente meyakini sholat 5 waktu tadi kada wajib hukumnya, ente kafir. Nah, hati-hati. Jadi jangan pernah memainkan hukum. Oh, bahkan Bapak Yu aja menjapai tangan bebinian. Ini muridku ini. Nah, dikucik-kuciknya. Mual kada. Ngeramput benar guru nang itu tuh. Itu guru nang kada besanat. Guru itu tahulah itu merusak syariat Nabi itu. Itu salah satu orang yang merusak syariat Nabi. Artinya ketulahan kena Rasulullah. Percaya aja. Orang kayak itu jangan diumpati. Selain daripada itu umpati guru-guru yang lain. Kalau ada yang memakai syariat Nabi umpati, ikuti bujur-bujur. Tapi lamunnya sudah menyimpang lawan syariatnya Rasulullah, sudah menyimpang lawan ajarannya Rasulullah, menghalalkan yang diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, tinggalkan, jangan diumpati. Itu perusak syariat Nabi besar Muhammad SAW. Karena kesian lawan Nabi. 23 tahun Nabi itu berdakwah, berjuang, jihad, isbah. Seorang yang merusak, ya Allah ada purun hati rasanya. Ngasam kepe itu dasar manusia ketulahan tuh. Itu tuh orang kubur goblok kubur. Nya mati sebelum mati. Masuk kuburannya sebelum masuk kuburan. Apa? Durhaka manusia durhaka lawan Nabi, manusia ketulahan lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita jadi manusia nang ketulahan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namunnya kita berbuat salah, berbuat dosa, ya akui kita salah. Jangan lagi perbuatan yang salah tadi kita padahkan tuh ada dosa hukumnya. Wah, bahaya. Ente bersalaman non bebinian dosa, akui itu dosa. Tapi lamunnya ente mengadakan kada apa-apa besar, nah itu nang bahaya. Ini kena pakai nikah batin lah, pakai nikah apa paham yuk kita. Dada itu nikah batin. Nikah itulah nikah haha illa biwaliyin. Kada ada nikah kecuali dengan adanya wali. Wali itu kawitannya, wali mujibir, hai abahnya. Limbah itu ada saksi. Saksi aja kada ada anak kawin, iya anaknya jadi hantu, jadi waris kelakuannya maksudnya. Hati-hati ikuti syariat Nabi. Kelahiran dan wafatnya Tuan Syekh Muhammad Saman, dikit lagi dah. Yang terakhir supaya habis kita membaca manaqib sidin. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hijrahnya Nabi di dalam negeri Madinatul Rasul, bertepatan dengan tahun wafatnya Sidil Habib bil Irsyad wa Ghuthil Ibad Al-Habibullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah Haddad meninggal, Syekh Saman lahir. Habibullah ini nama ngarang kitab
sahibul ratib Haddad. Sidin bisi murid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu mengarang kitab Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah itu seberataan mengisahkan tentang bubuhan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Muridnya jenaka itu, apalagi gurunya. Nah, ini bubuhan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sidin ini good bil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad Al-Hayy Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 40 tahun Sidin menyandang wali kutub nih Hayy Abdullah Haddad. Nah, Habib Abdullah Al-Haddad nih, tahulah. Sidin ini sudah cucu Nabi, duriat Nabi, darah daging Nabi. Nih Hayy Abdullah Haddad itu kadeda satu sunnah Nabi maka ada pernah Sidin gawi. Seberataan sunnah Nabi pernah Sidin menggawi sampai berambut panjang. Di akhir hayat Sidin berambut panjang tuh Hayy Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kadeda satu sunnah Nabi nang kada Sidin gawi. Makanya karomah wali itu sebenarnya yang paling besar. Lain bisa terbang di atas banyu, lain bisa terbang di atas awan, lain itu karomah terbesar bubuhan wali. Taulah karomah besarnya bubuhan wali itu apa? Kawa menggawi semua sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu karomah terbesarnya bubuhan wali. Kawa menggawi semua sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hayy Abdullah Haddad tuh mulai Sidin ini umur 4 tahun tuh sudah buta matanya Hayy Abdullah Al-Haddad, tapi mata lahiriah diganti dengan mata batiniah Sidin. Oh, itu orang luar biasa itu Hayy Abdullah Haddad. Kada pernah Sidin Hayy Abdullah Haddad itu bersalaman lawan bebinian. Ayo, gurunya bubuhan habaib ya Hayy Abdullah Haddad. Hendak tahu gurunya bubuhan habaib ya Hayy Abdullah Haddad. Bil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad Al-Hayy Abdullah bin Alwi Al-Haddad tuh ratib Sidin, ratib Al-Haddad. Bagus diamalkan, apalagi musim penyakit nang kayak ini dibacakan ratib Sidin luar biasa. Bahkan Hayy Abdullah Haddad tuh pernah bermimpi lawan Rasulullah. Apa jar Hayy Abdullah Haddad nang belum pian sampaikan yang perlu belum tahu. Jadi jar Rasulullah minum kopi intinya Sidin. Selama bau kopi itu masih ada di muntung ente jar Rasulullah kan Hayy Abdullah Haddad nih. Selama itu Allah memberikan ampunan kepada engkau ujar Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada di kitab hadis tuh. Kenapa? Karena Hayy Abdullah Haddad langsung bertamu lawan Datu Sidin Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Hayy Abdullah nang bertamu yaqdah lawan Rasulullah bersalaman nang bebinian Sidin kedawat. Kita ini kisah dada itu bubuhan Abu Jahal, Abu Lahab aja gitu tuh. Makanya kita tuh hati-hati lamunnya mencari guru, jangan asal-asalan. Jangan melihat asal bukulang aja misalkan bagus pandirannya diumpati. Jangan. Daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinatul Rasul bertepatan dengan tahun wafatnya wali kutub Al-Hayy Abdullah bin Al-Haddad dan Tuan Syekh Muhammad Saman wafat pada tahun Sidin Syekh Muhammad Saman ini meninggal pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul pada hari Arba tanggal 2 Dzulhijjah Al-Mubarakah dan dimakamkan di pekuburan Baqi Gharqad berhampiran dengan pekuburan sekalian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas malam ini kita nih madakan haulnya Sidin. Pas tanggal 2 Dzulhijjah. Ini satu faedah. Barang siapa nih faedah membaca manaqib saya Saman. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali, berjamaah dan membaca Al-Quran, bertahlil serta bersedekah sekadar kemampuannya, yang dipaksakan. Lamunnya ada gawi, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya yang halal, dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan atau memakbulkan segala hajatnya, baik dari hajat dunia maupun hajat akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan hajat kita dunia sampai akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Amin ya
لنا